Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನು 4 ಜನ ಪೆಂಡಿಂಗ್. Okay, so we understood the meeting hosted by the meeting. what is summoning. Copying. So we understood what is summoning, the types of sessions. Sir, screen share ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. So we understood what is adjournment, what is prorogation. So what is adjournment? Adjournment ಅಂದ್ರೆ Terminating. Just it terminates a sitting, immediate sitting, that's it. Okay, but prorogation, the session can be terminated. Okay, this is done by speaker, this is done by president, speaker or chairman. Okay, it does not affect the bills, but if the session is ended, this will also not affect the bills, but the business for that period is ended. Okay, so adjournment can be done for hours, days, for weeks. Adjournment sine die. Adjournment sine die is for how many months?
How many months? Indefinite. Definite. No period. We don't know. Months or day, anything we don't know. Okay. So for indefinite period. And prorogation, after the presiding officer says adjournment signed die, immediately the president will prorogue. Okay. So after that, it may be one day or 1 week, but he will prorogue. That ends that session. So dissolution, after the government period is over, which is known as automatic dissolution, or whenever the president requires, he can dissolve. Once he dissolves, so there is no option for him to revoke it. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, revoke ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Then so we discussed about lapse of the bills. So a bill which is pending in Lok Sabha, okay, either it is passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha. In these two cases, the bill will lapse. In the remaining cases, bill will not be lapsed. It will be continued. Quorum, it is a minimum number of members required to be present in the House. So ministers and Attorney General can take part in any discussion of the House, but Attorney General cannot vote. Minister can only vote if he is a member of that House. That's it. Lame duck session. So if the present government could not get re-elected, so that government is known as, that session is known as lame duck session, and those people are known as lame ducks. Okay. Then we discussed about parliamentary devices. So question hour. Okay. Usually the first from 11 a.m. the question hour starts. 12 to after till the time between agenda and the question hour is known as the 0 hour. Okay. So questions can be three types: starred, unstarred, short notice. Starred means oral, supplementary can be, questions can follow. Unstarred means, okay, written answer is required. And short notice question, less than 10 days time should be given for that. Again, answer will be given orally. Next comes the 0 hour, which is the Indian invention, not mentioned in the rules of procedure, not mentioned. Okay, it's an Indian innovation, but not mentioned there. Okay, from 1962 we are using that. So that is also like question hour only, but only thing is prior notice not necessary for the speaker. On the same day they can take the permission. Permission illದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, but prior notice ಕೊಟ್ಟು starred unstarred note short notice ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Then we started discussing about the motions. So based upon the type of importance, like we can say that independent substantive motion, substitute we can replace that, and the subsidiary motion, okay, which is attached to the earlier motion, earlier discussion. Motion is simple, in simple words it is nothing but a discussion. Okay. So then we discussed about closure motion. Okay. So closure motion means we want to end the debate, we have discussed sufficiently and we want to end it. So simple closure, enough discussion is over. Compartment wise we have discussed and we are closing that. Only important topics we have discussed, we are closing that. No time for discussion till now. Whatever we have discussed, that we are ending simply abruptly because of the lack of time. And nowadays the Lok Sabha, recent Lok Sabha and the previous Lok Sabha are passing so many bills because of the miss by using the guillotine closure, right? Then we discussed about privilege motion. So privilege motion, if a minister breaches the privilege, okay, it can be raised against him by other members. Okay. So if it is accepted, that minister will be censured. Censure means just a strong disapproval. Okay, that itself is a punishment for that minister. Then calling attention motion, okay, it is also like Indian innovation, but it is mentioned in the rules of procedure. 0 hour not mentioned, but calling attention motion is mentioned. So when we are going to raise this discussion, so when we want to call, means ask a minister about important or urgent public matter,
Then we are going to raise the calling attention motion for we want to discuss that urgent matter and want to seek the authoritative statement from the minister. Then, okay. So next is adjournment motion. Okay. So this is against calling attention of a minister ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿಮಗೆ. CAM ಅಂದ್ರೆ calling attention motion, calling attention of a minister ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. So adjournment motion, okay, it is calling attention of whole house. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ person, ಇದು complete house. Again the matter is same, not just one minister, whole government. So but to discuss this, 50 members should support. Okay, this is not allowed in Rajya Sabha. This is not allowed in Rajya Sabha. This is not allowed in Rajya Sabha because it leads to the fall of government if it is failed. So 2.5 hours are given for that. Okay. So anyway, for adjournment motion, it should be independent topic, not raised before. Okay. So it should not involve privilege motion matters. Okay. It should be independent, new one. That's it. Okay. Then no confidence motion. Yes, all of you know that very popular one. So again for this also, like adjournment motion, 50 members need to support. It is asking the government to prove their confidence in the house. Okay, majority is there or not. Censure motion. Okay, so censure motion and no confidence motion, what is the difference? Censure motion can be, both are like looks like same, but the difference is censure motion can be against only one person or multiple person or complete council of minister, but no confidence motion is against council of minister only. Okay, and here reasons are must, and here not necessary to tell the reasons why they are seeking the no confidence motion. Okay, and here they need not resign even if it is failed, but here they must resign. That is the difference between censure motion and no confidence motion. See, calling attention motion and adjournment motion. Okay, it is against, both are for public important matter only, but it is against individual minister. This is for the whole government. We want to discuss a important matter. Calling attention motion, adjournment motion, individual, whole group. Okay, and censure and no confidence, the difference is here government may not fall, but here government will fail. Okay, so adjournment motion and no confidence motion. Okay, in both the cases government may fall, but in adjournment motion, yes, they have to tell why, what discussion they want to do, but in no confidence motion, no need to say that. So motion of thanks in every first session or every new year. Okay, so president will address both Lok Sabha and Rajya Sabha. In that case, they have to pass the motion of thanks. If it fails, what happens? Government fails, government falls. Next, no day motion. Yes, speaker has understood this is important discussion, but time not at allotted. That is the point. Point of order, it is the only one motion. Actually, motion means discussion. Here, discussion will not happen. Instead of that, something wrong happened in the procedures of the house. Okay, so speaker will stop and will check what wrong has happened. If something is going wrong, then he will correct it. Okay, so that is how the point of order will work. Half an hour discussion. Yes, already discussed, but no clarity on the topic. A member wants to know what has happened, what is the final decision. So it is not independent motion. So half an hour discussion is what type of motion? Half an hour. We discussed What type of motion? type of motion. Half an hour discussion is example of Substance. The second one, substitute. Substitute. Substitute a subsidiary na. Subsidiary. Subsidiary. Here discuss ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇದು ಮುಂಚೆ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರೋದು half an hour discussion. Okay, adjournment motion. Typo.
That is substitute, I believe, sir. How it is substitute? Justify. No. It is new, so it is substantive. Substantive. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ 2 hours will be given. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Substantive. Substantive only, new matter only, right? Only half an hour discussion is subsidiary in this case. Okay, this is also new one only, 2 hour discussion. Okay, so 2.5 hours is for adjournment. This is a 2 hour discussion. Okay, so Okay. 2 days will be allotted for this actually. Okay, so next is special mention. What is special mention? What is special mention? Supriya. Supriya, Yes, sir. what is special mention? Supriya, 10 times you have to write what are the mentions today and post that immediately after the class. Joining 20 minutes late, that's why it's punishment. 10 times you have to write, and if by 7:30 I should be seeing that all the mentions one line. Okay, what is special mention? ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿ. What is special mention? Did not get any time to discuss, so Not about time, not about time. Sir, special mention is a notice, sir, where it is not a point of order and it cannot be raised in any of the such discussions like Yes, above devices it is not allow, like you could not do in adjournment, you could not do calling attention, you could not do in point of order, you could not do, means any of the above mentions, there is no provision to discuss that. In such yes. cases, special mention in case of Rajya Sabha and in case of notice Lok Sabha, ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ 377, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ 5-10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ Sir, So- I just have a doubt here. ಹೇಳಿ. No confidence motion gu confidence motion gu ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಯಿಲೇಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪವರ್ಗೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಯಿಲೇಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೊಯಿಲೇಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕೆಲಸನೇ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಡೈಲೆಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದನ್ನೇನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ನೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ದಿಸ್ ಹಂಗ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಯಿಲೇಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಓಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್.
ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕ್ಲಬ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಇದಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? Yes, sir. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. But ಯಾರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ? Again, opposition party only will ask for it. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Okay. ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೋಲಿಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ when they form the government and when they have to prove the majority at that point of time, confidence. ಅದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ? It is like in between if there is any ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. Yeah, both are same. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಏನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ 50 members sign ಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ no ಸಿಗ್ನೇಚರ್ confidence. ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇದು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಎರಡು ಸೇಮ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂಥರ ಹೊಸ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ತಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಬುಕ್ ಇದೆ? 6th ಎಡಿಷನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 2 ಉಳಿದವ್ರ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಅಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ? ಬುಕ್ಕೇ ಇಲ್ವಾ? 5 ಜನದ ಹತ್ರ ಇದೆ. 5th ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ. 5th ಇದೆ. ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಬಟ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಷನ್. ಬಟ್ ಸಿ ಹಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಮೋಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು? ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೋಷನ್. ಬಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿನ್ ಹೇಳಾಗಿದೆ.
or substantive motions particularly. What is the meaning of that? New motions. They are independent antane, no doubt about it. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಮೋಷನ್ ಅಂದಾಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಸಿದೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರ್ಸಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರೈಸೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸರ್, ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯು ಸರ್. ವೋಟಿಂಗ್ ಈಗ ಮೋಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕರಿಯಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. Maybe some serious matter. ಹೆಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದನ್ನ? ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಿ. 50% ಹೇಳಿದಿರಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಮೋಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಇನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೀವೇ. Should be done. ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಇದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೋಷನ್, ವೋಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್, ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್. ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಾರೇನಪ್ಪ? ನೋಡಿದೀರಾ? ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Not sure, sir. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪೊಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಫ್, ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಳೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು 10 members ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ವೋಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ? ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಮೋಷನ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಡನ್. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್? ನಂಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಇರ್ಬೋದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್? ಪ್ರೈವೇಟ್,
member resolution, government resolution, statutory resolution. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 3 ತರ ಇದೆ: ಪ್ರೈವೇಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೊನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಸೇಮ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಕೊಡಿ ಐಡಿನ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್? Change in the law. Change in the law. Change in the law ಅಂದ್ರೆ amendment ಅಂದ್ರೆ Bringing a law, bringing a new law. Bringing a new law. Okay. Any other answer? Why it is called a statutory resolution? ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇಬ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇಬ್ರದ್ದು ವೋಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್, ಏನೋ ಇರೋ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆತರ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ 25% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೇಡ 30% ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ trying to implement the constitutional provision. So our time they want to have a discussion and they want to have confirmation, firm confirmation beku, ಯಾಕಂದ್ರೆ voting ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ that matters will be introduced. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರೋ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇರೋ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೋಷನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ without the permission of the house that cannot be taken back. So andre it is very serious, andre ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So resolutions nothing but the motion only, but it is a substantive motion. Okay, every resolution is a particular type of motion, already we discussed that. Okay, and all resolutions are required to be voted upon, no doubt about it. Voting will be there. MCQ idralle agodu, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು voting ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. So 3 type: private to government to statutory resolution. Okay, so they cannot withdraw that without the permission of the house. ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I want to take back ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ permission is given for the discussion. Now why he is taking back? So for that permission of the house is required. If house allows, then only he can take back. If not, they have to discuss. Okay. Sir, I have a doubt. ಹೇಳಿ ಸರ್, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಯಾವುದು ಮೋಷನ್?
ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮೂವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಮೋಷನ್ದು ಮತ್ತೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ವೋಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು. ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಓಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದಂತ ಯಾವ್ದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಸೆನ್ಶೂರ್ ಮೋಷನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇನೆ, ಅಥವಾ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಒಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇ ನೋ ದಟ್ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ವೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ನೀವು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Unless it is withdrawn. So on record, how many votes are there for planning commission formation, how many votes were not there? Don't you think that it is important? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇನ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, voting is just for the sake of understanding the clarity, like which side the discussion is going on, how many people are saying actually yes, how many people are saying no ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾವ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದಾಗ, ಓಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Sir, statutory resolution is ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ, ಮೂರೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರೈವೇಟು ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಐದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗು, ದಿಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆರ್ the earlier law made by the parliament. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ? ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ವಿ ಸೇ ಆಲ್ ದಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಅದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ 30% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ RTE ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಲೇಟರ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಮಂಗ್ ದಿಸ್ 30%. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5% ಲೇಟರ್, ಲೇಟರ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಮೋಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 5% ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್. ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 5% ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. So you introduce another motion in attached to that. On its own, there is no meaning. Clarity ಸಿಗ್ತಾ? ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? Youth Parliament. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. If the parliamentarians age if the majority parliamentarians age is below 30 years, then that parliament is known as youth parliament. Second statement hange hakkoli, below 25 years anta hakkoli. Okay. Third question hakkoli, third statement hakkoli, if the majority parliamentarians are elected for the first time, that is known as youth parliament anta hakkoli. D, none of the above. Yes. Sir, maybe elected for the first time. Third one. Any other answers? Others? Sir, first point ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ below 35 years average age, majority people are less than 30 years age, then it is considered as a youth parliament. Or second 25 years. So third, if the majority parliamentarians are first time parliamentarians, first time election ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. Sir, less than 30 years ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ OMR ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Yes sir. I mean ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. I thought it was pencil only. ಸೊ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಿಗೆ. ವೈಟ್ನರ್ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು 30 ಏಜ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ 25 ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 1 and 2 ಯಾಕೆ? ಅಂದ್ರೆ 25 years ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ 30 years ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ 1 ಓನ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಂತ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಬದಲು ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ
ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಪ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂತ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಇದಿರ್ತಾರ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ತರ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಮಾಡಿಸೋದು. ನೀವು ಬಹುಶಃ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆ ಏಜ್ ಇಂದಾನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ MCQ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Sir, who will give this training? Sorry. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಇದು, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೇಳಿ ನಾನು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಆತರ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು law making. So how a law is made? So I know you people are eagerly waiting for that. So bill antire, ordinary bill, money bill. Okay, actually what is that anta? So now we want to make a law, new law. So fresh agi shuru ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸರ್, ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯು ಸರ್. ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರ ಆ ತರನಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, DC ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅವ್ರು MP ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ MP ಆಗೋರ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ತಾವು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ MP ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್, ಆತರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. Is there any program in Karnataka, sir, relating to this? ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಂತೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ
ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಅ ಲಾ ಇಸ್ ಮೇಡ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾನ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಅದು ಟುಡೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್, ಏನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಪ್ ಟು ನವೆಂಬರ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 crore people ಗೆ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, PDS ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು 4 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆನ್ ದ ಯೂ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ 75% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, 30 kg ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೈಸು ದಾಲು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ? ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಿಂಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ? ಸರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಅಡ್ವೈಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಈ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬಿಲ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಬಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಈ ತರ ಬಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ? ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪಿಗೂ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸೇಮ್ ರೋಲು, ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ಫೈನ್, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಲೋಕಸಭೆದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್? No, sir. So discussion will take place, correct? Yes. Discussion will take place. So discussion ಅಲ್ಲಿ it may happen like opposition party ask 75% ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ? ಅವರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ? Maybe 90. 90 ಕೊಡಿ, 100 ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೇಳೋದೇ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ 75 ಅಲ್ಲ 50 ಕೊಡಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಸೊ ಏನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ 100%. ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಗಿವ್ 50,000 ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ,
ಕೊಡಬಾರ್ದಾ, whatever it may be. So everything will be discussed. Okay, so once the discussion is over, okay, so next step ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನೋ ರೋಲ್ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನೋ ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮೇ ಬಿ ಇದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್, ಅಥವಾ ಇದೇನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್, ವಾಟ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಹೌ ಲಾಂಗ್? Until the closure motion is passed. ಸಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಮೇ ಗೋ finally after the discussion, you know that they will go for the closure motion. But what type of closure? They may discuss only provision by provision if it is very important. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೂ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಟೈಮೇ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಆಗ್ತವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿಲ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎನಿವೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್, voting. Next step is voting. First introduction, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಪೋಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್? It should be sent to Rajya Sabha. In Rajya Sabha also the same thing happened. Now also it is passed with the same procedure. Now it will go to President. So if he signs, then it becomes a law. Everyone will get to the food as per these provisions. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಫೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಬಿದ್ದು ಹೋದಾಗಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಬಿಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ. Yes. Sir, come again. Sorry. ಲೋಕಸಭೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬರೀ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಫಾಲ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು? ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ಮೇಲೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬಿಲ್ಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎನಿವೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇವಾಗ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಓಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹೌಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು, ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ Law. Act. ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ? ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿಲ್ ನ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್? Statutory. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲಾಗಳಾಗಿದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಎನಿವೆ ಬಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ? ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Ordinary bill, finance bill, money bill. ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ನ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬಿಲ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದರ್ ದನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಇಫ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ then it is known as private bill. ಆಯ್ತಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ 4 ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್, ಮನಿ money bill, finance bill and constitutional amendment bill. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಬಿಲ್? ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲೋ, ಮನಿ ಬಿಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲೋ? ಅದು ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮನಿ ಬಿಲ್. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ? ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು? ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. So why it is not money bill? ಸುಪ್ರಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಪ್ರಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್? It is only in this situation alwa sir. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಈಗ ಮನಿ ನಾವೊಂದು bill ready ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಸ್ಪೀಕರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಹುಡುಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 110 ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಿಲ್ಲು ಮನಿ ಬಿಲ್ಲು ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲು ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಆಗಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಂಡ್ ನ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲು ಆಗ್ಬೋದು, ಮನಿ ಬಿಲ್ಲು ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲು ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಏನಪ್ಪಾ ಬೃಂದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21? Right to education. Right to Education. Article 21. Protection of life and personal ability. Liberty. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬಿಲ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಏನೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಸಪೋಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲು? ಯಾವ ಬಿಲ್ ಆಗತ್ತದು? You are trying to change the constitution, amend the constitution. Constitutional amendment. A bill can be simultaneously constitutional amendment bill or a money bill or ordinary bill or a constitutional amendment bill. Possibility ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? It can be both. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮನಿ ಬಿಲ್ಲು ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಆಗ್ಬೋದು. ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. If the provision is added in the constitution, then it is a constitutional amendment bill. Is it clear? Okay, so now we'll understand the procedure in the house. Yav tara navu law na ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, is it same with respect to ordinary bill procedure? Money bill go same procedure, finance bill go same procedure, constitutional amendment bill go same procedure? Yes or no? No. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್, ವೋಟಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿನ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿನ ಡಿಫರ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಂಡ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ವೆರೈಟಿ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ವೆರೈಟಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಐ, ದೆನ್ ಡಿ, ದೆನ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್, ವೋಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? Speaker will decide whether it is a money bill or ordinary bill or any other bill. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಸೊ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ? ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಗೆಜೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬೀಳಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಆಯ್ತಾ? ಎನಿವೆ, ಗೆಜೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೌಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ 3 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 3 ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೆಜೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಗೆಜೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is Gazette of India? ಕೇಳಿದ್ರ ಹೆಸರು? ಕೇಳಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಗೆಜೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಆಗ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಒಂದು ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಗ್ರೀಡ್, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು PhD ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಮಿಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗಿರೋದು ಕಮಿಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಮಿಟಿಗೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಏನಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ? ಎಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸರ್ ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದೋ ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಆತರ ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಆತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆತರ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು. ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನೆನಪಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ 1/4 ಭಾಗ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಸೋ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೇಲ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ, ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ. No, sir. ಇನ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ತರ, ಅವರೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? 3rd ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ, 2nd ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೋಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ 10 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3rd ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೋಟಿಂಗು ಪೂರಾ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಬಿಲ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಗೆನೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫೈನಲ್ 3rd ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 20% ಹಾಕಂದ್ರೆ 25% ಹಾಕೋಣ, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಲ್ನೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು? ವೋಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ವೋಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಎರಡನೇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಾಗವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು ಫೈನಲ್, ಇದಾಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಅಂತ 10 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 3rd ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್, ವೋಟ್ ಇಸ್ ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ವೋಟಿಂಗ್, ನಾವು ವೋಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಪಾಸ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಹಂಗಿದ್ರೆ? 2nd ರೀಡಿಂಗ್. 1st ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2nd ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3rd ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2nd ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ 1st ರೀಡಿಂಗು, 2nd ರೀಡಿಂಗು, 3rd ರೀಡಿಂಗು, ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಬಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲೇನೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಂಗಾದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಪ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಬಿಟ್ರು ವಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ನೀವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಹೇಳೀಗ. ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ರಿಸೈನ್. ಐದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೈನ್, ಯಾರು ಯಾರಿಗ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೊಸೊಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಸ್ವಿಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಸ್, ವಿಪ್. ವಿಪ್ ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವೋಟ್ ಹಾಕಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೊರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ವಿಪ್ ಇಂದ ವೋಟ್ ಹಾಕಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಾಲ್ವ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಕಡೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ 3 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಸ್. ಎಸ್, ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಡನ್ ಬಿಲ್ ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ ಹೇಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. Maybe joint sitting happens. ವೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ದಿನದೊಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆಗೆ. ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಲ್ಲೇ ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೋದು. ನನಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ನೋಡಿ 2 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ನಂಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? Pass the bill. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸರ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ? ಸರ್ ಅದೇ ಈಚ್ ಹೌಸಸ್, ಯಾವುದೇ ಹೌಸು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೋ ಆಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ನೋ ಆಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಬಿಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಆತರ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಲ್ಟಾನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು ಎನಿ ಹೌಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ 1 by 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಗೆಸ್? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಫೋಕಸ್. ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಈ ಕಡೆಗಿರ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನ್, ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಸಜೆಷನ್ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಇವರು ಹೇಳಿದ್ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಡೆಡ್ ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಡೆಡ್ ಲಾಕ್. ಸೊ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ? ಬಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ? ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಆಕ್ಷನ್.
ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸರ್ ಅದಕ್ಕೇನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಕ್ಚುಲಿ 4 ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ, ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನೇನೋ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಏನು ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 3 ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಡನ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ನೋ ಸರ್, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ನೋ ಸರ್. ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೈಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 by 1 ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನು ಟೈಪ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಬರೆಸ್ಲಾ? ಅದೆರಡು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ಲು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಲ್ಸ್ 2 ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ if it is a private member or a minister. If private member introduces, it is known as private bill. If minister introduces, it is known as government bill. Based upon the content, you can make it as ordinary bill, money bill, finance bill, constitutional amendment bill. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ
ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ private and public bill? Private and public bill. First one. Public bill is introduced by a minister, whereas private bill is introduced by any MP other than minister. Second statement. Public bill reflects the policy of government, whereas private bill reflects the stand of opposition party. Sir, second statement answer repeat ಮಾಡಿ sir. Whereas, no, first one, public bill reflects the policy of government, whereas private bill reflects stand of opposition party. Okay. Next, third statement. Failure of public bill may lead to government's fall. May lead to government fall. Okay, more statement. Yes. All of the above. Yes, all of the above. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಫೇಲ್ ಆದಂಗೆ, ಅದಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲೋ, ಮನಿ ಬಿಲ್ಲೋ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲೋ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲೋ ಅಂತ? ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ? And the provisions in the bill. ಅದೇ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Yes. ಹೇಗೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ? Any article which is mentioned in the constitution, any provision in that is amended. Yes. If you are trying, if that bill is trying to amend the constitution in any way, article amend ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, schedule ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ, whatever. If the provision of the constitution is amended, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ 3 ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? Any matter related to tax, then it is ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಂದ್ರೆ if we are drawing money from a ಕರೆಕ್ಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಂತ ಬಿಲ್ ಅಂತೀರಾ? ಮನಿ ಬಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಗಿಂತ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದೆ.
ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಇದು ಟೋಟಲಿ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮನಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮನಿ ಬಿಲ್ಲೇ ಇದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಇದು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 110 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 110ದಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮನಿ ಬಿಲ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 117 ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 1 ಮತ್ತೆ 3 ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್. ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಫೈನ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಫೈನ್. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ. ಇದಂತೂ ಈಸಿ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ. 110 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. 110 ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ okay, is it related to money matters? Okay, then it may be finance bill. Okay, if it is not finance bill, then it must be ಯಾಕ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, if it is not money bill, then we can say it's money matter means finance bill. If it is not finance bill, then it must be Ordinary bill. ordinary bill. So this is how you have to check. Okay, any amendment related provision, constitutional amendment bill, is it linked to article 110? First question ನೀವು 110 ನೋಡ್ಬೇಕು. 110 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. If the matter is not related to article 110, then you check, is it the financial matter? Will it come under 117? ಅದು 110 ಅಲ್ಲ, 117 ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಪರೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಹೌದಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್. ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 110 ಪ್ಲಸ್ 117 ಎರಡು ಸೇರಿ ಮನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? Sarila, could you please repeat the money bill and finance bill? ಏನಿಲ್ಲ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಹೌದಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 110 ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 110ದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. If the matter is related to 110, then it is money bill. If Will it they is not mention there 110 ಅಂತ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? 110 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ನೆನಪುಳಿಲಿ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ 110 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಮನಿ ಬಿಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. 110 ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ರು 110 ನೋಡಿ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದು 110 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹುಡುಕಿ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 117 ಅಂತ ನೋಡಿ.
ಓಕೆ 117 ಆದ್ರೆ ಓಕೆ 110 ಆದ್ರೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಾಗಿಲ್ಲ 117 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದು ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಆಧಾರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಆಧಾರ್ ಅದು ಮನಿ ಬಿಲ್ಲು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು? ಮನಿ ಬಿಲ್. ಆಧಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ 110 117 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಕೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು? ಆಧಾರ್ ಬಿಲ್ ಅವ್ರು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಹಂಗಂದ್ರು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ನು ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಎನಿವೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮೆ. ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದನ್ನ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ ಸೇಮು? ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಗೂ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹೌ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಹೌ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಈಸ್ voted, how money bill is introduced, how money bill is discussed, how money bill is voted, how constitutional amendment bill introduced, discussed, voted. Okay. So ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್? ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಲೋಕಸಭಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Both private and minister. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿ. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೆಸೆಸರಿ? Is introduction necessary? Yes sir. Yes sir. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮುಂಚೆನೆ ಗೆಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೌಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗೆಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬಿಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬಿಲ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ? ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಕಮಿಟಿ ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಳಿಸಬಹುದು.
ಆಯ್ತಾ. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವೋಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ವೋಟಿಂಗ್ ಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು? Simple majority. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗೋಂತವೆ. ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಸೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗಾರು ಇನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತರ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದ್ಸಕ್ ಹಚ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ. No, sir. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? It's fine, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. OB can be introduced in either house of the parliament. Second, OB can be introduced either by a minister or any other member. Third statement, the permission of the house is needed to introduce the bill. Sorry, third statement ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. The permission of the house ಅಥವಾ leave of the house ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, is necessary to introduce the bill. Next, fourth, after introduction, bill will be published in Gazette of India. After the introduction, bill will be published in Gazette of India. Fifth statement, if bill is published earlier in Gazette of India, then no need to introduce the bill. Then no need to introduce the bill. Yes, answer? All of the Hello. ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ. ಆನ್ಸರ್?
All of the above. All of the above. Yes. Information correct. All of the above are correct. So next, one more question. Following are true regarding ordinary bill. If the OB is passed by first house, second house can suggest amendments. Second, first house may accept or may not accept the amendments. Okay. Third, if there is a disagreement between the two houses, ಅಂದ್ರೆ acceptance ಇಬ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if there is a disagreement between the two houses, then joint sitting will take place. Joint sitting will take place. Okay. More statement ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. Sir, I feel first two is okay, but third one I'm not sure. For ordinary bill gu joint sitting kutkontara anta. Okay. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. Yes, what is the answer? All the three. ಎಲ್ಲರದು ಅದೇ ಆನ್ಸರಾ? 2 and 3. 2 and 3. Okay. Okay, why you are saying first is wrong? ನಾನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. Okay. So why? So everyone is saying third is correct? Yes. Yes. See, third is wrong. First is correct. One house, ಎರಡನೇ house, they may suggest some amendments. Okay, first house may accept, may reject. ಅದು ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ. If the second, first house rejects, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? The bill will get cancelled. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ.
ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, a joint sitting is going on means what is the assumption? There has been a deadlock. Deadlock agide anta. But there is a deadlock means can you say that joint sitting will happen anta? Necessary. Not necessary. There is no way. See, deadlock ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೆ 1 and 2, ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ KS ಅವ್ರಿಗೆ, ಓಕೆ, KS ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ? ರೈಟ್. ಎನಿವೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾ? He can use his veto ಅಲ್ವಾ? ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Either he can ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಿಟೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವಿಟೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಕೆಟ್ ವಿಟೋ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ನಾಳೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸಿ ಬಜೆಟ್. ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟ ಉಳಿದಿರೋದು ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಿಟಿಗಳು. ಕಮಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ KS ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು 5 to 7. ಓಕೆ, IAS ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಾ ಸರ್? ಸಂಜೆಪ್ಪ, ಓಕೆ ಸಂಜೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ 5-10 minutes break.